ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जोड़ा अज इकट्ठ किया गया रोस प्रदर्शन किया जा रहा है ये इस करके है कि इत्थे इलाके दे विच पिछले काफ़ी समय तो एक पखंडी राम सिंह नाम का जोड़ा किसी गैबी शक्ति नाल लोकां दीयां पत्थरियां कड्ढण दा ढोंग करदा है, टकवंज करदा है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता भी पत्थरियां का इलाज ਜਾਂ तो ऑपरेशन ना ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ डॉक्टरी दवाइयां नाल ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये बाबा है ਜਿਹੜਾ ये कहता है कि मैं रुमाल रख के इदा हथ फेर के पत्थरियां कढ़ दिना, ਜਿਹੜਾ कि किसी भी तरीके नाल अज दा साइंस का युग है हो नहीं सकता। ये पखंड करता है। टकवंज नूं रोकण वास्ते पहलां भी इलाके की संगत वालों बहुत तरह के यत्न किए गए। तख्त श्री केसगढ़ साहब जी ते जाके सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नूं मंग पत्र भी दिता गया। उन्हां कोल जाके ये पखंडी राम सिंह अपनी गलती भी मन के आया, माफ़ी मंगी इन्हें, पर पता नहीं इनू की शह है, कौन है इदां दा इहदे पिछे जिहड़ा इनू बार बार ये काम करने लई उत्साहित करता है। इस बंदे ने 15 दिन बंद किया। सिंह साहब जी को माफ़ी मंग के आया, उन्होंने वीडियो पाई। वीडियो पाउण तो बाद माफ़ी मंगण तो बाद 15 दिन पिछों फिर इन्हें दोबारा काम शुरू कर लिया। और उन्होंने देखदे आ अज संगत विच भारी रोष है। ये पखंड नूं बंद कराउण वास्ते अज संगतां इत्थे चौंक दे विच बैठीआं। वो पखंड नूं बंद कराउण वास्ते यही मंग है साडी भी जा ते वो बंदा पखंड बंद कर दे। पहली गल है कि पत्थरियां कढ़ियां नहीं जा सकदियां किसी भी गैबी शक्ति नाल। जे वो कहंदा भी मैं कढ़ दिना है तो मीडिया के सामने आके कढ़ के विखावे। इत्थे साडे कोले कई मरीज ने जिन्हां दे पत्थरियां ने, उन्हां दीयां पत्थरियां सारे मीडिया असीं होर बुला लांगे, तुसीं भी हैगे हो, मीडिया के सामने पत्थरियां कढ़ के दिखावे, रुमाल असीं देवांगे। पत्थरियां कढ़ के दसे नहीं कढ़दा तो ये पखंड बंद करे। जे पखंड नहीं बंद करता तो फिर साडी इक्को एक मंग है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी च इदां दा पखंड करना गुरमत मर्यादा तो उल्ट है। जे बाबे ने यह पखंड करना है तो फिर साडी इहो ही मंग है प्रशासन वालों भी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी कि इत्थे गुरुद्वारा साहिब जिहड़ा इन्हें बनाया है उत्थे महाराज के स्वरूप नहीं रखे जाने चाहिए। महाराज के स्वरूप जोड़े उतों चक लेने चाहिए है। महाराज के स्वरूप ते केसगढ़ साहब लै जाण, जां किसी होर गुरुद्वारा साहब विराजमान कर देण। इत्थों निशान साहब भी वधा देना चाहिए है तो महाराज के स्वरूप भी इत्थों लैके जाने चाहिए है। फिर बाद में अपना चाहे पत्थरियां कड्ढे जो मर्जी करे। अज जिहड़ा मुख मार्ग है श्री आनंदपुर साहब नूं जांदा गढ़ शंकर बाया आनंदपुर साहब, उहदे उत्ते एक पखंडी राम सिंह जो कि पिंड महैण दा रहण वाला है, वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे तो भोले भाले लोगों को गुमराह करके उत्थे एक ढोंग रच रहा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र हजूरी दे विच कि जिहड़ा मैं सरीरक रोग है जां पत्थरी है या किसी नूं कोई औलाद नहीं हुंदी उहनूं औलाद भी दिंदा है। वो जिहड़ी किसी नूं कोई पत्थरी की प्रॉब्लम है वो कपड़ा फेर के शरीर के उत्ते उहदा इलाज करदा है। उहदे संबंध विच असीं पिछले लगभग 3-4 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ प्लेटफार्म ते। अप्रैल महीने दे विच आपां तख्त साहब ते जाके भी इहदे विरुद्ध एक कंप्लेंट कीती सी जथेदार साहब नूं। उन्होंने सानूं विश्वास दिवाया कि आपां इहनूं रहत मर्यादा के अनुसार जिहड़ी बनदी सज़ा वो देवांगे जां जिहड़ा महाराज दा स्वरूप है इत्थों हटाया जाऊगा गुरु घर दे विचों, तां कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेपत्ती ये बंदा कर रहा है वो ना कीती जा सके। पर सानूं इस गल दसदे होए भी दुख हो रहा भी जिहड़ा सानूं विश्वास दिता सी जथेदार साहब ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई अमल नहीं होया। असीं 4-5 बार उत्थे जाके भी आए हाँ। जिहड़ी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई सी उन्होंने भी साडे जिहड़े बयान कलमबद्ध करे है, साडा पक्ष जाणिया, पर उसदे बावजूद कुछ टाइम तो 10-20 दिन महीना कह लो भी ये काम बंद रहा। हुण फिर उही काम जिहड़ा पूरे जोरां शोरां ते चल रहा है। लगभग 100 के करीब गड्डी मंगलवार ते वीरवार नूं
ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ,
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295 A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ।
जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਥਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ
ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ, ਉੱਧਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ SGPC ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ 295A ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਕਵੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟਕਵੰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।